बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बिदादि कुल्लि मालूमिल्लाह का अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम तूब ला या हय्यु या क़य्यूम। अस्सलाम वालेकुम। ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਜਵੇਦ ਇਕਬਾਲ ਚੱਠਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਂਝਾ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਰਾ चंद दिन पहले यानी कि 2-4-5 दिन पहले इंडिया वालियां ने मिसाइल मार के साड़ियाँ मसाजिद में शहीद किया और ख़ास तौर पर साढ़े बहावलपुर दे विच बहुत बड़ा मदरसा सी एक और बहुत प्यारी मस्जिद बनी सी। उहदे विच बच्चे रह रहे सन। उत्थे मिसाइल मारिया ने इन्होंने कोई होर भी जगह पर अटैक किया, कश्मीर भी किया है, मरीद के भी किया है, आमपुर शर्किया भी किया है, कोटरी भी किया है। लेकिन बहुत बड़ा नुकसान जो होया ना साडा इत्थे 14-15 बच्चे बुढ़ियाँ जवान शहीद कर दिते गए। बहुत बड़ा जुल्म होया साडे ते। मुसलमान की हैसियत नाल असीं बड़ी मजम्मत करांगे कि कोई कसूर नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। दहशतगर्दी का इल्ज़ाम ला के साढ़े इस मुल्क के उत्ते इंडिया ने साढ़े बेकसूर नहाते लोगों को शहीद किया मिसाइल मार के। बड़ी तकलीफ हुई है मुसलमान के नाते ना, सानू बड़ा दुख होया है। सारे इस मुसलमानों को इस पाकिस्तान चाहिए उन्होंने मूँह तोड़ जवाब भी देन और उन्होंने दसन उन्होंने जरूरत किस तरह हुई कि इतने पाकिस्तान जाके साड़ी मस्जिद साड़ी आबादगाहां के उत्ते आन के जिते साढ़े बच्चे तलीम भी हासिल करते, दीनी तलीम हासिल करते हैं। दीनी तलीम जी साड़ी सानू रहना सहना बहना उठना शरीयत सानू सारा सिखाती है और इत्थों असीं साढ़े आलम दीन बनते हैं, मुफ्ती बनते हैं। ये साढ़े जिथे बच्चे पढ़ते हैं उन्होंने साढ़े समझते सारे जिथे बच्चे पढ़ते हैं उन्होंने उत्थे दहशतगर्द पैदा होंदे ने। दहशतगर्दी कोई मुल्क कर गया तो ना साड़ा ला देंगे ने। डिगे खोती तो गुस्सा घमियारते जो इन्होंने कोई गम होंदा ना, कोई इलैक्शन लड़ना होंदा है तो अपनी आवाम को राज़ी करने की खातर ये मुसलमान शुरू हो जाएंगे। क्योंकि साढ़े माशाअल्लाह इहो जी सारी है साड़ी की कहिए किहदा नाम लईए अगों ये बिल्कुल ही एवें लम्मे पै गए ने। कोई इन्होंने जवाब नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। आए दिन रोज़ाना और ड्रोन हमले करते पे ने। कभी किसी शहर डिग पैंदा, कभी किसी शहर डिग पैंदा, कभी किसी पिंड ते डिग पैंदा, कभी घर च डिग पैंदा, किसी कॉलेज डिग पैंदा। हुण हर बन्ने साढ़े अलार्म वजन डे ने, जेह्ड़े ओह् ऐलान होई जा रहे हैं हर जगह के उत्ते कि रात बत्तियां बंद कर छड़िया जे ड्रोन डिगदे पे ते वाकई डिगदे ने। नुकसान थोड़ा होवे जे बहुता होवे पर इन्नी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि असीं उन्होंने जवाब नहीं दिए जो मर्जी करते रहन। ये तो खुली छुट्टी देती ना असीं उन्होंने। असीं इस मोड़ के उत्ते कोई किसी भी जमानत तलक रखता है, किसी भी अपना कौम तलक रखता है, पाकिस्तान होने नाते नाल सानू चाहिए एक जगह इकट्ठे होके असीं पाकिस्तान की आर्मी के नाल असीं शाना बशाना खलो के इंडिया नूं मूँह तोड़ जवाब दईए और शाना बशाना अज भी खड़े अपनी आर्मी के नाल। क्योंकि साढ़े जवान जेह्ड़े बार्डरां की रात दिन हिफाजत करते हैं, जेह्ड़े साड़ी खातर जान गवाउंदे ने, शहीद हो जाते हैं इस मुल्क की हिफाजत करदे होए, उन्हां जवानों के सल्यूट पेश करने असीं और असीं उहदे नाल हैं अज भी। और जिन्ना चिर साड़ी साह हैगा इंशाअल्लाह असीं पाकिस्तान खातर लड़ते रहांगे और असीं अपनी सरहदां की हिफाजत करते रहांगे। असीं अपनी पाक फौज के नाल हैं। लेकिन रही गल इसदा की हल होना चाहिए, जंग अच्छी चीज़ नहीं गी। ये मोदी सरकार को चाहिए कि वोट लवे, अपने उत्थे अपनी हिम्मत लवे कि लोगों को मार के वोट लैने ने। 34-35 या 40 बंदे साढ़े शहीद करते हैं, बच्चे बुढ़ियाँ जवान। एक जान गवा के तेनों वोट बहुत लभ जाते हैं। तेनों पता भी तेरे त्यारे भी सुट्टे ने साड़ी आर्मी ने, पाक आर्मी ने हिम्मत की। तेरे त्यारे राफेल त्यारे जोड़े सन, जोड़े बड़े कीमती त्यारे से, बड़े तरनाटक के त्यारे सन, सुट्टे भी आ। हुण त्यारे नहीं घलाउंदा, हुण की करदा भी वो
$500-700 ਦਾ, 5,000-6,000 ਦਾ ਡਾਲਰ ਦਾ ਡਰੋਨ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿन ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਕੇ ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੁਰ ਮਜ਼ੰਮਤ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਗਮ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਈਏ। ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਤਪੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਰਗਰਮ ਨੇ ਪੂਰੇ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸੀਆਂ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਹਿ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਸ ਪੈਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬੜਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, 10-15 ਮਸਜਿਦਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੁੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਤਲੀਮੀ ਦਰਸਗਾਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਦਿਲਜ਼ਾਰੀ ਹੋਈ, ਕਈ ਘਰ ਉੱਜੜ ਗਏ, ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਦਾਂ ਉੱਜੜ ਗਈਆਂ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਾਗ ਉੱਜੜ ਗਏ। ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਫਰਮਾਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਜੰਨਤ 'ਚ ਆਲਾ ਮੁਕਾਮ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਲਵਾਇਕੀਨ ਨੂੰ ਸਬਤ ਜਮੀਲ ਦੇਵੇ। ਸਾਡੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਮੁਤਹਿਦ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕਈ ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਤਰਾਏ, ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ ਮਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ, ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ, ਇਸਤਕਾਮਤ ਦੇਵੇ ਇਸ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵੱਲੋਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰੇ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿਆਰੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਡਰੋਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਜ਼ਲੀਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਕਰੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਾਤ ਕੋ ਡਰ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 'ਚ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਬੱਚਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਦਾ ਮਰਨ ਦਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬੇ ਕੀ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਲੱਖ ਫੌਜ ਅਕਬਰ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ, ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਲੱਕਾਂ ਨਾਲ ਬੰਬ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਥੱਲੇ ਵੜ ਗਏ ਸਨ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜੇ ਸਾਰੇ ਇਹ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ ਮਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਜੰਗ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹਾਂਗੇ? ਮੌਤ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੌਤ ਦਾ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਜੇ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਹੋਰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ। ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਵਲ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਿਖੇ ਪੜ੍ਹੀ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਰਹੋ। ਜੰਗ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਬਹਿ ਕੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰਕੇ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੋ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਗੈਰ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਾ ਮੁਬਾਰਕ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰੇ ਗੈਰ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਨਸਾਨੀ ਤਜ਼ਰੀਕ ਕਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ, ਉਸੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਕੱਢ ਤਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਫਿਰੋ ਸਾਰੇ।
ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਲੈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪਣੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰਾਹ ਛੋੜ ਛੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਘੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਡਰਾਉਣ $500 ਦਾ $600 ਦਾ $1000 ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੱਟੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਛੱਡਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਟੇ ਤੇ ਗਲੇਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਉਂ ਘੱਲਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਗਲੇਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਟੇ ਬੜੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਭੱਠਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਖਿੰਗਰ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਵੱਟੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਉਣਾ ਦਾ ਡਰਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਮਲਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰਨੇ ਆ। ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰੋ, ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਔਕਾਤ ਚ ਰਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।